నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో పేరుగాంచిన బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. మరి ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాయినగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, రామ్నగర్, షేర్లింగపల్లి సమీపంలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి క్యాంపస్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. And
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఏవిని మనం చూసాం. దాని ప్రత్యేకతలు మనతో వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. సార్, ముందుగా మనం డిస్కషన్కి వెళ్ళే ముందుగా మనకు శ్రీనివాస్ అనే కాలర్ కాకినాడ నుంచి ఉన్నారండి. ఒకసారి వారికి పేరెంట్ అడుగుదాం. నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు, చెప్పండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. సార్, పాప ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది సార్, బీబీఏలో చేరాలనుకుంటుంది సార్. ఓకే అండి, దాని గురించి చెప్తారా? తప్పకుండా శ్రీనివాస్ గారు. కాకినాడ విశాఖపట్నానికి చాలా దగ్గర కాబట్టి మీరు విశాఖపట్నం బ్రాంచ్కి వెళ్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ద్వారకా నగర్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్లో కూడా ఒక కాలేజ్ ఉందండి. రెండు కాలేజీలో ఏ కాలేజ్ మీకు బాగా నచ్చితే ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. బీబీఏ అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలా వరకు బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే దీంట్లో 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ. 4 స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఎంబీఏలో కూడా ఉంటాయి. ఆ ఎంబీఏలో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ బీబీఏలోనే అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే నేర్చుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో అంటే ఏ కంపెనీలో అయినా ఉద్యోగం రావాలంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ చేసి ఉండాలండి. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున ఐటీ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే కోర్సు ఇది బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీని తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. కానీ పాపకి ఎంబీఏ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఎంబీఏ చేయొచ్చు. లేదు మాకు ఉద్యోగం కావాలి అంటే కనుక బీబీఏ అవ్వగానే ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఓకేనండి, మరి శ్రీకాంత్ గారు, ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది, వీరికి ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అండి? టోటల్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్కి మొత్తం 9 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. అక్కడ విశాఖపట్నంలో, హైదరాబాద్లోను. ఈ 9 కాలేజీలో 4 కాలేజీలు వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 5 కాలేజీలు వచ్చి డిగ్రీ కాలేజీలు అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్లోను, సాగర్ నగర్లో ఉంది. అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా సాగర్ నగర్లోను, అలాగే ద్వారకా నగర్లో ఉన్నాయి. అలాగే మీకు హైదరాబాద్ వచ్చేపాటి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే మియాపూర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. షేర్లింగంపల్లిలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. ఈ 9 కాలేజీల్లో డిగ్రీ కాలేజీలో వచ్చేపాటికి బీబీఏ, ఇందాక ఒక పేరెంట్లు అడిగినట్టు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పెషలైజేషన్స్ లైక్ బీఏ అండి. అలాగే తర్వాత బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. బీఎస్సీ అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా డిగ్రీ కాలేజీలో ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి 10th పాస్ అవ్వగానే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినాక కూడా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి డిగ్రీ లెవెల్లో. ఇది 10th అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అవుతారు. ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యి ఇంటర్ తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీ మా దగ్గరే కంటిన్యూ చేస్తారు. అలాగే బయట ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వస్తారు. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది వాళ్ళ ఎంబీఏ చేయడానికి కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. సో ఎంబీఏ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కోర్సెస్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ మన 9 కాలేజీలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ సార్, హైదరాబాద్ నుంచి శృతి గారు లైన్లో ఉన్నారు. నమస్తే అండి, చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. సార్, అది మా అక్క వాళ్ళ పాప బైపీసీ కంప్లీట్ చేసింది సార్. ఓకే అండి. సో తను బైపీసీ తర్వాత ఫర్దర్ గా ఏముంటాయి కోర్సెస్? ఓకే, బైపీసీ రాసింది సార్, నీట్ లో క్వాలిఫై అవ్వలేదు. ఓకే అండి.
బట్ ఎంసెట్లో అయితే క్వాలిఫై అయింది సార్. ఓకే ఓకే. సో దానికి బైపీసీ చదివింది కాబట్టి మా దగ్గర 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే బైపీసీ చేసిన వాళ్ళకి స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఇది కాకుండా మీకు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఆడపిల్లలకి కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయండి. వాళ్ళ ఒక్క హోటల్సే కాదు, అంటే ఫ్యూచర్లో తనకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలి అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్ లైక్ ఎకార్ గ్రూప్లో నోవోటెల్, లేకపోతే ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ ఇలాంటి హోటల్స్లోనే తను వర్క్ చేస్తుంది. అంత పెద్ద హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తుంది. తనకి హోటల్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ లేదు, హోటల్స్ కాకుండా అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, వీటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్, అలాగే చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. ఎందుకంటే కస్టమర్ కేర్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్, కస్టమర్ కేర్ ఇలాంటి జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు దానికి. అందుకని అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తే కనుక వీళ్ళకి చాలా మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే, నెస్ట్లే, క్యాడ్బరీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే వీళ్ళకి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరబిందో, లేకపోతే రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, లేకపోతే దివి ల్యాబొరేటరీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు డైటిక్స్ చదువుతున్నారు, న్యూట్రిషన్ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా అంటే పేషెంట్స్కి ఏం తినాలి, ఎలాంటి ఆహార తీసుకోవాలి, ఎలాంటి అంటే న్యూట్రిషన్ డైట్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారండి. సో అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ సెంటర్స్లోనూ వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఈ 3 కోర్సులు మన దగ్గర ఉన్న 9 కాలేజీల్లో మీకు లొకేషన్ బట్టి ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలంటే అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చండి. ఈ 3 కోర్సులు చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. శ్రీకాకుళం నుంచి లక్ష్మి గారు లైన్లో ఉన్నారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ లక్ష్మి గారు. సార్ బీబీఏలో ట్రావెలింగ్ అండ్ టూరిజం ఎలా ఉంటుంది సార్? మీకు ట్రావెల్ చేయటం ఇంట్రెస్ట్, ప్రపంచమంతా నేను ట్రావెల్ చేయాలని ఉందంటే మాత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే మించిన ప్రోగ్రామ్ ఉండదు. అంటే చాలామంది ఏంటంటే సొంత డబ్బులు పెట్టుకుని ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం ఒక విజిటింగ్ కోసం దుబాయ్ వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే ఒక టూరిజం లాగా ప్లేస్కి థాయిలాండ్ వెళ్ళాలన్నా కానీ మనకి కనీసం 50,000 నుంచి ₹1,00,000 ఖర్చు అవుద్ది. బట్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరగడానికి మీరు ఫ్రీగా తిరగవచ్చు. ఎలా అంటే మీరే టూరిస్టులు తీసుకెళ్తారు, మీరే గైడ్స్ లాగా, ఇంటర్నేషనల్ గైడ్స్ లాగా వర్క్ చేస్తారు, పెద్ద పెద్ద ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేస్తారు, ఇలాగా అనమాట. అంటే టూరిస్ట్ ప్లేసుల్లో వర్క్ చేస్తారు. మీకు హిస్టరీకి సంబంధించి, తర్వాత టూరిజంకి సంబంధించి చాలా సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ టూరిజం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడికి గెస్ట్లు అంటే విజిటర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ మీరు గైడ్ చేస్తారు, తీసుకెళ్తారు, చూపిస్తారు. సో మీకు ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. ఇది బీబీఏలో స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రాము. అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదువుతూ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. కాబట్టి మీకు ఆ ఇండస్ట్రీస్లో అంటే రెగ్యులర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలే కాక ఇలా స్పెషలైజ్డ్గా చేసిన కోర్స్ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇలాంటి సెక్టర్స్లో కూడా సెటిల్ అవ్వడానికి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే.